लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन पतला झलक तेरा लक नू संभालनी वन इन अ मिलियन लगदी कमाल नी पतला झलक तेरा लक नू संभालनी वन इन अ मिलियन लगदी कमाल नी होया बुरा हाल नी तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज I want you my baby मुझे दे दे love dose तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज I want you my baby मुझे दे दे love dose लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन अपने घर के कर दे ही घर में दुनिया
have been enjoying for the last many years. A strange blend of happiness and also sadness. Happy because getting out of school and no more shall we be called school-going kids. Sad also for the same reason. Sadness that we are going to miss the most precious, the most wonderful times of our lives. An audience which consists of my teachers and principal, the ones whose hard work stands before us today, saying thank you and almost ready to say goodbye. The people whose eyes look towards us in great anticipation, and we pledge to provide them with a rich harvest. They are the people from whom we should learn the modesty to give away all their enthusiastic efforts. It is so strange that I just can't put my thoughts together. All I can say is thank you from the bottom of my heart. We are very much thankful for your kindness, your love, your sacrifice, and most thankful for your commitments to give better citizens to the future. Last but not the least, I would like to thank a very silent member of this audience. One who has no hands to clap, no throat to yell, and no lips to whistle. But it is one with a big heart. It is one whose greatness is illustrated by its humble and often unnoticed presence. The one whom we meet almost daily, and the one whom we are going to miss the most. It is none other than this calm, serene walls, the trees, our own basketball court. That is the environment in our school. The school, as I had learned in my primary classes, is the second most important social institution that shapes the characters of a human being. I would like to thank all the audience, teaching and non-teaching staff for their kind cooperation and for putting up this program tonight. I would like to thank the God for being with us all these years and for giving wonderful opportunities to grow so that all of us here may prosper and do very best. Thank you. ఒక స్కూల్లో ఇద్దరు గ్యాంగ్లు ఉండేవి. ఆ గ్యాంగ్లో ఒకరికి పడవు. ఎప్పుడు చూసిన గ్యాంగులు, గొడవలు, రేసులు, క్లబ్బులు, సవాలు విసురుకుంటూ ఉండేవి. ఆఖరికి చదువుల మీనింగ్ కూడా మర్చిపోయారు. నీలకన్నా సార్ దెబ్బలు తిన్నా, ఆఖరికి వారి పేరెంట్స్ తిట్టినా మారని వీరు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక అమ్మాయి వీరి జీతం మార్చేసిందండి. అది ఎలాగో మా ఫ్రెండ్స్ చేసే స్కిట్ ని చూసి ఆనందించండి. ఏంట్రా మీది మధ్య ఎక్కువ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు చూసినా మీరే చేయాలరా, మాకుండదా? అయినా సమ్మర్ లో కూల్ ఏంట్రా దరిద్రంగా. మాట్లాడడానికి వచ్చాము కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా కొట్టాలనుకోవట్లేదు. మామ కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఎదురా ఏం కంట్రోల్ మాబే. ఒక్కసారి నేను కొట్టాలని కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినను. అయితే నా మాట రా. నాకు దిక్కరేగిందండి. మీకు దిక్కరేగాలేమో, మాకు 24 hours ఆన్లోనే ఉంటుంది. అయితే వికెట్ తిన్నా మరి. ఎందుకైనా కొట్లాడాపు ఇప్పుడు గొడవలు గ్యాంగ్లు లైఫ్ లో నాలాగా ఎంజాయ్ ఈ వయసులో గ్యాంగులు కొట్లాడే ఏముంటుంది నా ఇంట్రెస్ట్. అయితే చూడరా సరేనా. కొత్త ఫ్రెండ్స్ వెతుకుంటూ తన లైలా కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. వాట్సాప్ లో మామా మీరా డల్ గా ఉన్నావు. అమ్మాయి లేదని బాగా ఆడుతున్నట్టున్నారా. ఈ రాజా కోసం ఎక్కడ రాని పుట్టే ఉంటుందిరా. ఉండే ఉంటుంది.
ఇంకేమి బస్టాండ్కి వెళ్ళాల్సిందే అయితే ఎందుకురా బస్ స్టాండ్ లవర్స్ అడ్డ వెళ్దాం పదా ఇలా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిన మన మహి కొత్త ఫ్రెండ్స్ లవర్ దొరుకుతుందో లేదు చూద్దాం. మామ నీ లైన్ వస్తుందిరా ఎక్కడ్రా అదిగోరా చంపేసిందిరా ఇలా మన లైలా మహేంద్రకి దొరికేసింది. ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేస్తానో మనం చూడాలి. వాట్సాప్ మామ మళ్ళీ బస్ స్టాండ్కి వెళ్దాం రా. వెళ్దాం పదరా ఇప్పుడు మన మహేంద్ర రెండోసారి బస్ స్టాండ్కి వెళ్తాడు. అక్కడ తన లైలాని చూసి ప్రపోజ్ చేస్తాడో తాను ఒప్పుకుంటుందో లేదో చూద్దాం. సీను నాకు హెల్ప్ చేస్తావా? చెప్పరా. నాకు అమ్మాయి డీటెయిల్స్ కావాలరా. ఒక నిమిషం. హలో 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 మామ ఫ్రీనేనారా? ఎవరిని పట్టుకొని ఏమడుగుతున్నావురా? మనం ఎప్పుడు ఫ్రీనే. చెప్పురా మామ. అమ్మాయి పేరు అశ్విని. ఎక్కడ చెప్పగా ఉండేది గాంధీనగర్, చదువుకునేది మాంటేశ్వరిలో. ఓకేనా మామ, ఇంకేం కావాలన్నా ఫోన్ చేస్తా. ఓకేరా మా బై బై. ఇలా మన మహేంద్ర తన డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అదే నా కోసం ఆగుతారా? మీ పని మళ్ళీ తీసుకుందాం. ఐ లవ్ యూ. ఈరోజే తీసుకొని నా మనసు అనుకొని నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావా? ఈ లవ్ లెటర్ తీసుకో. ఇప్పుడు మన మహేంద్ర ప్రపోజ్ చేశాడు. ఏం జరుగుతుందో लो बैटरी बाइक बंद చేసుకుంటున్నా
ఎవరు Why not? I'm just talking with you, sir. Friends. ఎంతగా రెచ్చిపోతున్నాం వయసులో ప్రేమ అవసరమారా మీకు? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు? నువ్వు చెప్పు. Never, never. నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తారా సార్? ఏం చేస్తావరా? మా అమ్మాయికి సారీ చెప్తా సార్. ఇక్కడే చెప్పరా? నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తావా? ఇక్కడ పెట్టుకొని చూసుకుంటా. పిల్లలు చూసుకున్నారా? నువ్వు రెచ్చిపోతావు ఇంతగా. నుంచి ప్రేమ దోమ పడితే తాట తీస్తా చదివామా వెళ్ళామా అనేది ఉన్నది. లేదంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్ గేట్ కాదు కదా, స్కూల్ గేట్ కూడా దాటలేదు. గెట్ అవుట్.